بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اس کو اپنا علاقہ کہتا ہوں، اپنے علاقے کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں۔ یہ سارا میرا علاقہ ہے، یہاں سے لے کے میاں والی تک سارا علاقہ میں جانتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ یہاں لوگوں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ تر پانی نمکین ہے یہاں۔ اس لیے میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو نہر بن رہی ہے، یہ جہلم، پنڈ دادم خان، خوشاب، یہ سارے علاقے، ان سب علاقوں کی انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی۔ تو میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، اور مجھے آج چیف منسٹر عثمان بزدار آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا جو تقریباً آج سے 120 سال پہلے شروع ہونا تھا۔ شکر ہے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ شروع کیا، کیونکہ ایسے پروجیکٹ سے لوگوں کی تقدیریں بدلتی ہیں۔ نہر آتی ہے اور وہ سارا علاقہ بدل جاتا ہے۔ میاں والی سارا علاقہ ریگستان تھا، نہر آئی اور وہ سارا علاقہ بدل گیا، اور انشاءاللہ یہ جلال پور نہر یہ سارے علاقے کو بدلے گی۔ اور مجھے آج خوشی بھی ہے کیونکہ میں آپ کے علاقے کو جانتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ پینے کا پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں میٹھا پانی نہیں ہے، تو یہ نہر میٹھا پانی بھی دے گی، اور تقریباً 2.25 لاکھ ایکڑ زمین اس کو زرخیز کرے گی۔ پھر سے بہت مبارک ہو۔ میں اب 3 اور باتیں آپ سے آج کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل موقع نہیں ملتا اپنی قوم سے زیادہ بات چیت کرنے کا، اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے جلسوں کو سامنے بھی بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے میں آپ سے 3 ایشوز پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے جو یہاں کا نوجوان آج صبح شہید ہوا ہے لائن آف کنٹرول پہ، میں اس کے گھر والوں کو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمت دے کہ آپ کا نوجوان آج آپ کے پاس نہیں ہے، اور پنواکل سندھ سے بھی جو نوجوان شہید ہوا صبح، ان کے بھی گھر والوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ یہ جو بارڈر پہ ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہو رہا، یہ جب سے نریندر مودی نے کشمیر کے اوپر واردات کی، 80 لاکھ کشمیر کے لوگوں کو اس نے ایک جیل میں ڈال کے رکھا، اور تقریباً 5 مہینے ہونے والے ہیں۔ میں تب سے کہہ رہا ہوں، اور دنیا کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نریندر مودی کی RSS کی حکومت ہے، یہ کشمیر کے اوپر سے نظر اٹھانے کے لیے، اور یہ جو دوسرا اس نے مسلمانوں کے اوپر واردات کی ہے ہندوستان کے اندر، 20 کروڑ مسلمانوں کے اوپر جو اس نے 2 قانون لے کے آیا ہے، ان کی وجہ سے جو آج ہندوستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ان دونوں کے سے دنیا کی نظر اٹھانے کے لیے یہ کشمیر کے اوپر ضرور کچھ کرے گا، آزاد کشمیر پہ ضرور کوئی واردات کرے گا۔
जनरल बाजवा को मैं आगाह कर चुका हूं और उन्होंने मुझे बार बार कहा कि वो तैयार है इनके लिए, पाकिस्तान तैयार है इनके लिए। मेरे पाकिस्तानियों, ये मेरी पेशन गोई सुन लो। ये जो जुल्म नरेंद्र मोदी करता गया है मुसलमानों पे, पहले गुजरात में हजारों मुसलमानों का इसने कत्ल करवाया, फिर कश्मीर में जिस तरह का इन्होंने असला इस्तेमाल किया, वो छर्रे नौजवान बच्चों की आंखों के ऊपर इन्होंने फायरिंग की, उनके हजारों लोगों को कश्मीर में पकड़ के जेलों में डाला, सारी लीडरशिप को बंद किया। और उसके बाद फिर ये जो 20 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, उनके ऊपर जो वारदात की, ये 2 कानून पास करके, मेरा ये ईमान है कि हिंदुस्तान के अब लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होंगे। हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब खड़े होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो हिंदुस्तान में करने जा रहा है, ये वही 60, 70, 80 साल पहले जर्मनी के अंदर हिटलर ने जो यहूदियों से किया था, जो जुल्म किया था, वो आज वही ये मुसलमानों पे करने जा रहा है। 1982 में म्यांमार में इसी तरह का उन्होंने एक कानून लेके आए थे, शहरों की रजिस्ट्रेशन के नाम पे, और उसके बाद म्यांमार में मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया। वही ये करने जा रहा है हिंदुस्तान में। और मेरा ये ईमान है कि अब हिंदुस्तान के लोग ये जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, और इंशाअल्लाह ये नरेंद्र मोदी जो तकब्बुर में एक फिरौन बना हुआ था, इंशाअल्लाह इसके लिए जो अब हिंदुस्तान के लोग जब इसके सामने खड़े होंगे, ये आप देखेंगे कि ये जुल्म हिंदुस्तान में। और मेरा ये ईमान है कि अब हिंदुस्तान के लोग ये जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, और इंशाअल्लाह ये नरेंद्र मोदी जो तकब्बुर में एक फिरौन बना हुआ था, इंशाअल्लाह इसके लिए जो अब हिंदुस्तान के लोग जब इसके सामने खड़े होंगे, ये आप देखेंगे कि ये जो जुल्म का निज़ाम है, ये अंदर से ही पाकिस्तान को जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंदुस्तान के लोग इस जुल्म को खत्म करेंगे। अच्छा, अब 2 और बातें। एक कि आपको सब समझना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे मुल्क पे करम किया। 1 साल बड़ा मुश्किल हमने गुजारा। जिस तरह का पाकिस्तान छोड़ के गए थे, 10 साल की जो दोनों हुकूमतों ने बारियां ली, कर्जा 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। जब हम आए तो सारा जो टैक्स हमने पहला साल इकट्ठा किया था, आधा पैसा इनके लिए हुए कर्जों के ऊपर सूद देने पे चला गया। तो सारा मुल्क चलाने के लिए आधा हमारे पास टैक्स का पैसा बचा। जब हम आए तो सारा जो टैक्स हमने पहला साल इकट्ठा किया था,
آدھا پیسہ ان کے لیے ہوئے قرضوں کے اوپر سود دینے پہ چلا گیا. تو سارا ملک چلانے کے لیے آدھا ہمارے پاس ٹیکس کا پیسہ بچا. اور اس کے علاوہ یہ آپ نے اب سمجھنی ہے نوجوانوں، یہ سمجھنا ہے آپ نے بات. جو پاکستان دنیا کو چیزیں بیچ رہا تھا جس کو ایکسپورٹس کہتے ہیں، اور جو پاکستان دنیا سے چیزیں خرید رہا تھا LNG باہر سے لاتے تھے، جو ہم تیل ملیشیا سے منگواتے تھے وہ 30% مہنگا ہو گیا. اس طرح مہنگائی آئی. جو مشکل وقت اس قوم کو گزارنا پڑا اس کی وجہ جو 10 سال میں ظلم ہوا اس قوم پہ، اللہ کا شکر ہے آج ہمارا جو روپیہ گر رہا تھا وہ رک گیا، بلکہ اوپر جا رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہم دنیا کو چیزیں بیچ رہے ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جو ڈالر آ رہے تھے پاکستان ریمیٹنسز وہ بھی بڑھ رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان میں باہر سے سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے. انشاءاللہ یہ سال تھا 2019 کا، اس میں ہم نے سٹیبل کیا، اپنی اکانومی کو سٹیبل کیا. اور اب جو 2020 کا سال ہے انشاءاللہ یہ ہمارے ترقی کرنے کا سال ہے، یہ نوکریاں دینے کا سال ہے. انشاءاللہ 2020 وہ سال ہوگا جو یہ ملک ترقی کرے گا، جو خوشحالی آئے گی انشاءاللہ. وہ ملک جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، یعنی اللہ نے ہمیں زرخیز زمین دی، ہمیں سونا، تانبا، کوئلہ، یعنی اللہ نے جو ہر چیزیں اس ملک کو دی تھیں، ہم نے اس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو پاکستان کو اللہ نے دی، ان نعمتوں کا فائدہ اٹھانا ہے، جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اب تک ہم نے نہیں اٹھایا. ہمارے راستے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ نوجوانوں، ہر کوئی تبدیلی کیوں نہیں لا سکتا؟ ہر کوئی اصلاحات کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ جب آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، تو راستے میں مافیا کھڑے ہوتے ہیں. مافیا جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. یہ مافیا ہر جگہ ہوتا ہے، یہ سرکاری محکموں میں ہے، FBI میں ہے، یہ سیاستدانوں کا مافیا جو سارے شور مچاتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا، مارے گئے. ہر روز حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ خوف نہیں کہ پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے. ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ جیلوں میں جائیں گے. اس لیے یہ سارے مافیا، اخباروں میں مافیا بیٹھا ہے. اخباروں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر روز بری خبر. کئی اخباروں میں کئی ایسے صحافی ہیں جو پرانے نظام سے فائدہ اٹھا رہے تھے، پیسے بنا رہے تھے، آج ان کی روزی بند ہے، وہ خلاف لکھ رہے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کرپٹ نظام جانے کی وجہ سے خوف یہ ہے کہ ان کا پیسہ بند ہو جائے گا. ایک کسٹم کا کلیکٹر ہم نے ایک جگہ پتہ چلوایا
70 करोड़ रुपया महीने का बना रहा था। इस तरह के लोग डर रहे हैं, ये लोग डर रहे हैं कि जिस तरह मुल्क में तब्दीली आती जा रही है, इस्लाहत आती जा रही है, इनकी रोजी बंद हो रही है। तो मैं जब पहले दिन अपनी कौम से खिताब किया था और जब प्राइम मिनिस्टर बना, तो मैंने सारी कौम को कहा कि आपने घबराना नहीं है। एक मुश्किल वक्त से हम गुजरेंगे। जो इस्लाहत होती है वो मुश्किल होती है, तब्दीली आसान नहीं होती। जब आप इस्लाहत करते हैं मुश्किल भी होती है, एक मुश्किल वक्त से भी गुजरना है। जब एक आपके घर का दिवालिया निकला हो, मकरूज हो एक घर, तो थोड़ी देर उस घर को मुश्किल वक्त से निकलना पड़ता है जब तक आप अपनी आमदनी नहीं बढ़ाते और खर्चे नहीं कम करते, आहिस्ता आहिस्ता कर्जे वापस करते हैं। थोड़ी देर घर को मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है, जिस तरह एक कौम को मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। लेकिन इंशाअल्लाह आप ये जो 2019 था मुश्किल वक्त था, लेकिन इंशाअल्लाह 2020 में फिर से कहता हूं, एक इस मुल्क का अब आगे बढ़ने का वक्त है, एक खुशहाली का वक्त है, एक प्रोग्रेस का वक्त है, और आपको और बेहतर तब्दीली नजर आएगी। और वो लोग जो माफिया, जो एक पुराने करप्ट निजाम से फायदा उठा रहा था, उनके लिए 2020 उनके लिए अब मुश्किल साल आने वाला है। उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए बुरा वक्त आने वाला है। ये मैं फिर से आपको कह दूं, ये शोर मचाएंगे, बड़ा इन सारे इकट्ठे होकर, जिस तरह धरने पे सारे कंटेनर पे खड़े होकर शोर मचा रहे थे, जितना बड़ा डाकू उतना ज्यादा शोर मचा रहा था। लेकिन आखिर में मैं अपनी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरी आखिर में एक बात सुन लेना। कभी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपने मुल्क से करप्शन खत्म नहीं करता। कभी कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, क्योंकि करप्शन क्या होती है? जो पैसा अवाम पे खर्च होना होता है, स्कूलों पे, अस्पतालों पे, ये नहरों पे, वो लोगों की जेबों में जाता है, वो मुल्क से बाहर चला जाता है। इसलिए चाइना जैसे मुल्क ने भी, जो आज दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है, 450 वजीर उसने जेलों में डाले हैं करप्शन पे। अगर करप्शन इशू ना होती तो वो एक मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है, उसको क्या जरूरत थी इनको पकड़ने की? अमेरिका में 30-30 साल के बाद भी करप्ट लोगों को पकड़ते हैं, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए कि जब तक माशरे में करप्शन नहीं खत्म होती, माशरा ऊपर नहीं जा सकता, सरमायाकारी नहीं होती, वहां अवाम का पैसा अवाम पे नहीं खर्च होता, उस मुल्क में इदारे तबाह हो जाते हैं, और उस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मतलब ये कि डॉलर लेके पैसा जब बाहर जाता है तो मुल्क का रुपया कमजोर होता है, जब कमजोर होता है महंगाई होती है, गुर्बत होती है। इसलिए जब भी मुल्क तरक्की करते हैं सबसे पहले करप्शन पर जोर डालते हैं। करप्शन मेरिट तबाह कर देती है। इसलिए हम इन करप्ट लोगों के पीछे नहीं कि कोई जाती दुश्मनी है किसी से, इसलिए कि हम अपने मुल्क को आगे बढ़ना, ऊपर जाना देखना चाहते हैं। हमारा मुल्क जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया था, आज जो मकरूज हुआ है इन लोगों की वजह से है। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने
میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے، میری ٹیم بننا ہے اور میں نے ان کرپٹ مافیا کو شکست دینی ہے۔